করলেন আমায় আপন। বলবো না আমি কোনোদিন, বলবো না আমি কোনোদিন, প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন। ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার স্তব করিব। তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার স্তব করিব। চরণের প্রদীপ হয়ে চিরদিন জ্বলে রহিব। চরণের প্রদীপ হয়ে চিরদিন জ্বলে রহিব। প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন। ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। আমি সর্বসময় সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব, তাহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে। আমার প্রাণ সদাপ্রভুর শ্লাঘা করিবে, তাহা শুনিয়া নম্রগণ আনন্দিত হইবে। আমার সহেত সদাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করো। আইসো আমরা একসঙ্গে তাহার নামে প্রতিষ্ঠা করি। আইসো আমরা একসঙ্গে তাহার নামের প্রতিষ্ঠা করি। প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে সকলকে জয় যিশু। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2021 সালে এই জুন মাসে চতুর্থ রবিবার মানে শেষ রবিবারে আমরা প্রবেশ করেছিলাম অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট মণ্ডলী তরফ থেকে। যারা যারা ইউটিউব মাধ্যম থেকে এই অনলাইন সার্ভিসে যারা এসছেন আপনাদের সকলকে আহ্বানিত করছি যীশু খ্রিস্ট নামে, হালেলুয়া। 2021 সালে জুন মাসে শেষে আমরা এসেছিলাম, মানে 6 মাস পূর্ণ করেছিলাম ঈশ্বরের নামে। মানে 2021 সালে অর্ধেক বছর আমরা ঈশ্বরের বাহুল্য দয়া অনুসারে আমরা সমাপ্ত করেছিলাম। ঈশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে একটা নতুন সপ্তাহ, নতুন দিন, নতুন রবিবার, নতুন মাসে জুলাই মাসে আমরা প্রবেশ করব। যে ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও ঈশ্বর আমাদের জীবনের সমাপ্ত সময় পর্যন্ত উনি আমাদের থাকবেন বলে উনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আরেকবার গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত ঈশ্বর আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একটা নতুন উপহার, নতুন দিন আজকে আমাদেরকে দিয়েছেন। এই রবিবার দিন আরাধনা অনেকজন করতে পারছে না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে এই আরাধনাকে করার একটা যোগ্যতা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই সময়কে আমরা সব ব্যবহার করব আর ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা আর সেবা আমাদের জীবনে আমরা করব। ঈশ্বর দেওয়ার সুযোগকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এ সময় জুন মাসে শেষ রোববার মানে জুন মাসে চতুর্থ রবিবারের এই আরাধনা সভাকে আমরা একটা বিনতি অনুরোধ প্রার্থনা করে আমরা আরম্ভ করব। এই সময় আমাদের মাঝে আছেন সিস্টার জ্যোতিকা চৌধুরী, উনি এ সময় এসে প্রার্থনা করবেন। আমেন। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्ति महान जीवित ईश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं अपने जीवन को प्रभु आपका हाथ में से प्रभु अब तक ने प्रभु अपने हमारे परिवार को प्रभु आपने चला है पिता, भला चंगा सुरक्षित रखे पिता और अपने उद्धार दिया पिता। परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु अपने हम सभी को अब तक भला चंगा सुरक्षित रखने के कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद करते प्रभु। आपने प्रभु ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु अपने सुजोग दिया है पिता। परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। मैं ईश्वर विनती कर प्रभु हमारे कलीसिया के लिए प्रभु, हमारे पास्टर 2 पास्टर प्रभु आपने दिए पिता।
भला चंगा उन्हें सुरक्षित रखे पिता। और प्रभु उनके माध्यम से प्रभु हम सभी प्रभु सुसमाचार सुन पा रहे प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु, और उन्हें आत्मिक रूप से उन्नति विधि दीजिए पिता। हाँ पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार को भी सुस्त और चंगा रखिए प्रभु। डेवी सर को, माता पिता को भी सुस्त और चंगा रखिए। हमारे बड़े पास्टर को भी प्रभु भला चंगा सुरक्षित रखे। उनके परिवार में सभी को सुस्त और चंगा रखिए प्रभु, और शांति बनाए रखिए पिता। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर जी को प्रभु, और भी आत्मिक रूप से उन्नति विधि दीजिए पिता। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। इस मैं विनती करो प्रभु हमारे कलीसिया के लिए प्रभु, हमारे जितने भाई बहन हर एक पर दया कृपा कीजिए। हर एक को प्रभु सुस्त और चंगा रखे, और हर एक को प्रभु परिवार में जो भी घटी कमी है प्रभु आप पूरा कीजिए पिता। हर एक जरूरत को पूरा कीजिए पिता। और प्रभु जो हमारे कलीसिया में जो बीमार है प्रभु, उन पर दयावन हाथ बढ़ाए प्रभु। आप उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें संपूर्ण चंगा दीजिए। आपको लहू के द्वारा चंगा दीजिए, आपको कोड़े खाने से चंगा प्रभु। आप उन पर दया कृपा कीजिए। हाँ पिता, उन्हें संपूर्ण रीति से चंगा दे, ताकि संपूर्ण चंगा पाकर प्रभु फिर से चल फिर सके प्रभु, आपका भवन में उपस्थित हो सके प्रभु। और हमारे प्रभु लॉकडाउन खुलने में प्रभु सहायता कीजिए, ताकि हमारे असेंबली चर्च फिर से प्रभु खुले, और हम सभी सारे भाई बहन एकत्रित हो सके प्रभु मंडली में प्रभु। और एक मन एक हृदय लेकर प्रभु सारे विश्वासी प्रार्थना आराधना कर पाओ पिता। ऐसा प्रभु होने प्रभु सहायता कीजिए पिता। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। इस देश में प्रभु, इस देश में जो महामारी है प्रभु, आप प्रभु हर एक पर दया कृपा कीजिए। हर एक को प्रभु सुस्त और चंगा रखिए पिता। और प्रभु जो लोग बीमार है प्रभु हॉस्पिटल में प्रभु, उन पर दया कीजिए प्रभु। आपका दयावान हाथ बढ़ाए प्रभु, ताकि उन्हें प्रभु आपका नाम से उन्हें सुस्त और चंगा प्रभु, आप ही जो चंगाई देने वाला पिता। जो ऑक्सीजन के घटी है प्रभु हॉस्पिटल में प्रभु, उन तक हॉस्पिटल में प्रभु ऑक्सीजन पहुँचने में प्रभु आप सहायता कीजिए पिता। उन पर कृपा दया कीजिए पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप उन पर प्रभु दया कीजिए प्रभु। आप महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे जो देश में प्रभु मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में ज्ञान बुद्धि दीजिए, ताकि देश को प्रभु अच्छी तरह से चला सके शांतिपूर्वक से प्रभु। और जितने पास्टर है प्रभु, जितने लोग प्रभु आपका नाम को प्रभु सुसमाचार सुनाते हैं, उन सभी को प्रभु भला चंगा सुरक्षित रखिए पिता। ताकि प्रभु इस देश में प्रभु आपका नाम वृद्धि हो प्रभु, ताकि दिन प्रतिदिन और भी आपका नाम इस देश में प्रभु आपका नाम प्रचार हो पिता, और वृद्धि हो पिता। ताकि सारे लोग प्रभु आपका नाम से प्रभु सुसमाचार जान सके प्रभु, और सारे प्रभु उद्धार पा सके प्रभु। हाँ पिता, हर एक पर दया कृपा कीजिए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, जीवित ईश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जी, धन्यवाद करते हैं। मैं सारे विषय को प्रभु आपका हाथों में सौंप रहा प्रभु। हाँ पिता, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। হালেলুয়া, আমেন। ঈশ্বরের নামে সুন্দর প্রার্থনা করেছেন সিস্টার জ্যোতিকা চৌধুরীকে অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট মন্ডলী থেকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হালেলুয়া। আমরা এ সময় ঈশ্বরকে মহিমা কীর্তন করব, প্রশংসা করব, ওনার নামে গৌরবার্থে আমরা একটা গান শুনে ঈশ্বরকে পূর্ণ মন নিয়ে ওনাকে আরাধনা করব, আর আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য শোনার জন্য আমরা তৈরি করব। আমেন। বন্ধু কি আর আছে যিশুর মতো? কেহই নাই, কেহই নাই। আছে কেউ সারিতে প্রাণের ক্ষত? কেহই নাই, কেহই নাই। যিশু মোদের সব দুঃখ জানে, তাহার করুণা নিত্য স্থায়ী। আমাদের দয়ালু যিশুর মতো কেহই নাই, কেহই নাই।
আছে তার সমনম্র চিত্ত। কেহই নাই, কেহই নাই, যিশু মোদের সব দুঃখ জানে, তাহার করুণা নিত্য স্থায়ী। আমাদের দয়ালু যিশুর মতো কেহই নাই, কেহই নাই। অগ্রাহ্যকে যিশুর কাছে এলে, কেহই নয়, কেহই নয়, কোন অনুতাপী তার প্রেম পাবে। কেহই নয়, কেহই নয়, যিশু মোদের সব দুঃখ জানে, তাহার করুণা নিত্য স্থায়ী। আমাদের দয়ালু যিশুর মতো কেহই নাই, কেহই নাই। কি ধন আছে আমার যিশুর মতো, কিছুই নাই, কিছুই নাই, ভবে কি আছে সুখ স্বর্গে যত। কিছুই নাই, কিছুই নাই, যিশু মোদের সব দুঃখ জানে, তাহার করুণা নিত্য স্থায়ী। আমাদের দয়ালু যিশুর মতো কেহই নাই, কেহই নাই, যিশু মোদের সব দুঃখ জানে, তাহার করুণা নিত্য স্থায়ী। আমাদের দয়ালু যিশুর মতো কেহই নাই, কেহই নাই, কেহই নাই, কেহই নাই, কেহই নাই, কেহই নাই। প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে সকলকে আরেকবার জয় যিশু। আজকে এই চতুর্থ রবিবার, জুন মাসের শেষ রবিবার দিনে আমরা ঈশ্বরকে প্রশংসা আমরা জানিয়েছিলাম, প্রার্থনা করেছিলাম, ঈশ্বরের গান মাধ্যম থেকে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। এখন আমরা একটা প্রধান সময় আমরা এসেছিলাম। এখন ঈশ্বরের বাক্য থেকে ঈশ্বরের প্রচার আমরা শুনবো। হালেলুয়া। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা ধ্যান করি, আমরা আমাদের নিজের দৃষ্টিকে এই বাক্যর উপরে আমরা রেখে আমাদের জীবনে আমরা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর হয়ে আমরা জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। হালেলুয়া। আমাদের পূর্ব ভারতবর্ষে অনেক কাজ করার ভালো ব্যক্তিগুলো আছেন না, অনেক বিভিন্ন জায়গাতে অনেক ভালো কাজ করার লোক আছেন না। আমাদের পশ্চিম বাংলা যদি আমরা দেখি, এখান থেকে অনেক নোবেল প্রাইজ গ্রহীতারা যারা গ্রহণ করেছেন ওনারা পশ্চিম বাংলা থেকে এসছেন। এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে পূর্ব ভারতবর্ষ থেকে অনেক আন্তর্জাতীয় জায়গাতেও গেছে, অনেক নাম সুনাম ওনারা পেয়েছেন। আজকে দুটো যুবক মেয়েদের ব্যাপারে আমরা শুনবো। প্রথমে হচ্ছে দীপা কর্মকার। দীপা কর্মকার ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসছেন। যখন দীপা কর্মকার জন্ম হয়েছিল, আমরা যখন জন্ম হয় আমাদের পা বিভিন্ন রকম মতন আমাদের জন্ম হবেন। যখন আমাদের জন্ম হবেন আমাদের পাও বিভিন্ন রূপে ওটা বাইরে আসবে। যখন দীপা কর্মকার জন্ম হয়েছিল, দীপা কর্মকার পা
সমান রীতিতে ছিল, মানে একদম ফ্ল্যাট, সমান রীতিতে স্ট্রেইট, একদম স্ট্রেইট ছিল। যখন জন্ম হওয়ার পরে যখন দীপা কর্মকার বড় হয়েছেন, ও সময় ওনার মনের ইচ্ছা ছিল ওনাকে জিমন্যাস্ট হওয়ার জন্যে। যারা জিমন্যাস্টিক খেলাকে খেলেন, গেম আছেন তো জিমন্যাস্টিক্স, এটাকে যারা করেন ওদেরকে আমরা বলি জিমন্যাস্ট। সো ছোটবেলা থেকে দীপা কর্মকারকে একটা ইচ্ছা ছিল, আমি একটা বড় জায়গাতে গিয়ে আমার ট্যালেন্টকে নিয়ে, আমার প্রতিভাকে নিয়ে আমি জিমন্যাস্টিক্সে একটু ভালো করে আমি কাজ করে আমি একটা ভালো জিমন্যাস্ট হব, আমার ভারতবর্ষকে একটা মেডেল নিয়ে আসবো বলে একটা ইচ্ছা ছিল দীপক কর্মকার জীবনে। কিন্তু এখানে একটা পরীক্ষা ওনার জীবনে উনি সম্মুখীন হয়েছেন এখানে। ও পরীক্ষাটা হচ্ছে কি, যারা সমান পা নিয়ে থাকেন, জন্ম হলেন, ওনারা এই জিমন্যাস্টিক এই খেলাকে খেলতে পারবেন না। মানে কি, আমরা যদি আমাদের পাকে দেখি, বেশি লোকের পা এরকম সমান রূপে থাকে না, কিন্তু মাঝখানে একটা আকৃতি মতন আসেন। যখন যাদের পাকে ও আকৃতি ও শেপ ও রূপ যখন থাকে, ওনাদেরকে যোগ্যতা থাকেন জিমন্যাস্টিক করার জন্য। কিন্তু দীপা কর্মকারের মনের ইচ্ছা ছিল জিমন্যাস্টিক করার, কিন্তু ওনার শরীরে একটা অসুবিধা আছেন ও সময়। কিরকম, পা একদম সমান রূপে আছেন। যদি দীপা কর্মকার জিমন্যাস্টিক যদি করলে ওনার পা কিরকম থাকতে হবে, একটা আকৃতিক রূপে থাকতে হবে। যখন দীপা কর্মকার এ পরীক্ষাকে সামনাসামনি করেছেন, দীপা কর্মকার পিছনে যায়নি, পিছনে দেখিনি, কিন্তু কি করেছেন, জীবনে এগিয়ে গেছেন, এমন প্র্যাকটিস করেছেন, এমন চেষ্টা করেছেন। প্র্যাকটিস করার পরে যে পা সমান ছিল, ও পা কিরকম হয়ে গেছেন এখন, একটা আকৃতি রূপে এসেছেন। এই আকৃতিক রূপ দ্বারা উনি এখন কি করতে পারবেন, জিমন্যাস্টিক্স করতে পারবেন। তারপরে আরেকজনের জন্য আমরা আজকে শুনবো, ওনার নাম হচ্ছে হিমা দাস। ইনি আসাম রাজ্য থেকে আসছেন। এনার বাবা একটা কৃষক, মানে কৃষক পরিবারের মেয়ে হিমা দাস। বাড়িতে 5 জন বাচ্চারা আছেন। 5 জনের মধ্যে হিমা দাস অনেক ছোট মেয়ে মতন আছেন। হিমা দাসকেও ছোটবেলা থেকে একটা ইচ্ছা ছিল। ও ইচ্ছা কি হচ্ছেন, আমি রানিং রেসে যাব। ওনাকে দৌড়ানো যাওয়ার একদম ভালো ইচ্ছা কাজ, ভালো ইচ্ছা ক্রীড়া ওনার। রানিং রেস মানে, অ্যাথলেটিক্স মানে হিমা দাসকে অনেক প্রিয়। কিন্তু এখানে হিমা দাসও একটা পরীক্ষাকে ওনার জীবনে উনি সামনাসামনি করছেন। ও পরীক্ষাটা হচ্ছে, যখন আমরা রানিং রেস করব, আমাদের কাছে একটা দামি জুতোগুলো থাকতে হবে, স্পাইক্স জুতো বলেন, দামি জুতোগুলো থাকতে হবে। কিন্তু হিমা দাস কাছে উনি নেই, দামি জুতোগুলো নেই, তবুও উনি পিছনে দেখিনি। কিন্তু কি করেছেন, জীবনে এগিয়ে গেছেন। এগিয়ে গিয়ে যে চিপ কোয়ালিটি শুজ ছিল, দামি জিনিস, দামি জুতোগুলো ছিল না ওনার কাছে, তবুও উনি প্র্যাকটিস করেছেন। এরকম দীপা কর্মকার আর হিমা দাস জীবনে যে কঠিন পরীক্ষাগুলোকে, কঠিন সময়কে ওনারা কি করেছেন, সম্মুখী হয়ে সামনাসামনি করে জীবনে এগিয়ে গেছেন। যখন ওনারা জীবনে এগিয়ে গেছেন, যখন ওনাদের লক্ষ্যর দিকে ওনারা গেছেন, দীপা কর্মকারকে এমন ভালো জায়গাতে উনি চলে গেছেন, ভারত থেকে প্রথম জিমন্যাস্টিক্স মহিলা মতন উনি অলিম্পিক্সে যেতে পেরেছেন। হালেলুয়া। তারপরে দীপা কর্মকার কিরকম নাম সুনাম পেয়েছেন, 2014 কমনওয়েলথ গেমসে और দীপা কর্মকার কি পেয়েছেন, একটা ব্রঞ্জ মেডেল, মানে 3য় স্থান পেয়েছেন। এরকম 3য় স্থান পেয়ে উনি কি হয়েছেন, কি রেকর্ড উনি করেছেন, স্থাপন করেছেন, ভারত থেকে প্রথম মহিলা জিমন্যাস্ট এরকম করার একটা ভালো সুনাম উনি ওখানে পেয়েছেন। হালেলুয়া। তারপরে হিমা দাসকে যদি আমরা দেখি, আন্ডার 20 IAAF
রানিং রেসে যখন সবাই দৌড়ে যান, ও রেসে, ও প্রতিযোগিতাতে হিমা দাস কি মেডেল পেয়েছেন? গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। মানে কি, প্রথম স্থান। ইনিও ভারতবর্ষ থেকে ও জায়গা যাওয়ার প্রথম মহিলা হয়েছেন। যখন আমরা হিমা দাস, তারপরে দীপা কর্মকারকে ইন্টারভিউ যারা করেন, ওরা যখন জিজ্ঞেস করেছেন আপনারা কি রকম এসব করতে পেরেছেন, ওনারা একটাই কথা বলেছেন। ওনারা বলেছেন আমরা ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতাকে নিয়ে আমরা পিছনে দেখিনি, ও ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতাকে নিয়ে আমরা জীবনে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা যখন গিয়েছিলাম আমাদের জীবনে, আমাদের রাস্তার মধ্যে অনেক অনেক সমস্যাগুলো এসেছিলেন, কিন্তু ও সমস্যাগুলোকে আমরা পার করে গেছিলাম। আমাদের দৃষ্টি শুধু লক্ষ্যর উপরে রেখে আমাদের জীবনে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের জীবনে যে যাত্রা আছেন লক্ষ্য যাওয়ার জন্যে, ও যাত্রাকে আমরা একদম ভালো রীতিতে সমাপ্ত করেছিলাম। হালেলুয়া! এত ভালো কথা বলেছেন ওনারা। এরকম শারীরিক প্রতিযোগিতায়, শারীরিক পরীক্ষায় ওনারা কি করেছেন? জয় পেয়েছেন। ধৈর্যশীলতা, সহিষ্ণুতাকে নিয়ে দৃষ্টি লক্ষ্যর উপরে রেখে ওনারা জয় পেয়েছেন। আমরাও আত্মিক পরীক্ষাতেও ওরকম ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতাকে নিয়ে আমরা জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। হালেলুয়া! গত রবিবার দিন আমরা প্রথম ভাগ ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা শুনেছিলাম সংকটকালের ধৈর্যশীলতা। প্রথম ভাগ আমরা শুনেছিলাম। আর এই রবিবার দিন আমরা সংকটকালে ধৈর্যশীলতা দ্বিতীয় ভাগটা আমরা ঈশ্বরের নামে আমরা ধ্যান করব। যখন আমাদের জীবনে পরীক্ষাগুলো আসেন, আমরা কি করতে হবে? সামনাসামনি করতে হবে। মানে কি করতে হবে? ও পরীক্ষাগুলোকে সম্মুখ হয়ে আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। ও পরীক্ষাগুলো আমাদের জীবনে অসুবিধাগুলো নিয়ে আসতে পারেন, সওয়ালগুলো নিয়ে আসতে পারেন, অনেক কঠিন সমস্যাগুলোকে নিয়ে আসতে পারেন। সবার জীবনে এগুলো আসেন, কিন্তু আমরা যেভাবে ও সমস্যার উপরে আমরা যুক্তি করে আছেন, ওটা আমাদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসবেন। সমস্যাগুলো সবার কাছে আসবেন, কিন্তু আমরা যেভাবে ওটার উপরে আমাদের দৃষ্টি রাখবো, ওটার পরে আমাদের জীবনে ফলাফল চলে আসবেন। কিছু লোক কি করেন, যখন এই পরীক্ষাগুলো, সওয়ালগুলো ওনাদের জীবনে আসেন, ও কিছু লোক কি করেন? এগিয়ে যাবেন। আর কিছু লোক কি করেন? ও জায়গা থেকে, ও রাস্তা থেকে, ও সময় থেকে, ও পরীক্ষা থেকে ছেড়ে সরিয়ে অন্য জায়গাতে চলে যাবেন। আমরা গত রবিবার দিন আমরা ধ্যান করেছিলাম প্রেরিত যাকবের পত্রের 1 অধ্যায়কে আমরা ধ্যান করেছিলাম। আমাদের জীবনে এই ধৈর্যশীলতা পাওয়ার জন্যে 3টে বিষয়গুলোকে আমরা মনে রাখতে হবে। এটাকে 3টেকে আমরা ইংলিশে বলি 3Fs। আজকে ওটার উপরেও আমরা ধ্যান করব। যখন আমরা যাকব পত্রের 1 অধ্যায় যদি আমরা এখানে দেখি, পরীক্ষার সময় ধৈর্যশীলতাতে থাকার জন্য এই 3টে বিষয়গুলো আমরা ধ্যান করতে হবে, মনে করতে হবে, আর এটার উপরে আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সংকটকালে কি রকম আমরা ধৈর্যশীলতা রেখে থাকতে পারবো, জীবন যাপন করতে পারবো, আমরা এখান থেকে আমরা শুনবো। প্রথমটা হচ্ছে যাকব পত্রের 1 অধ্যায় 2 পদ। যদি এখানে আমরা দেখি, এখানে লেখা আছেন, যখনই তোমরা বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার সম্মুখীন হও, সেগুলোকে নির্মল আনন্দের বিষয়ে বলে মনে করো। হালেলুয়া! যখন আমাদের জীবনে পরীক্ষাগুলো আসেন, ওটা অনেক কঠিন রূপে আমাদের জীবনে আসেন। যখন আমরা এই পরীক্ষাগুলোকে আমরা পার করে যাব, ওটা অনেক কষ্ট আমাদেরকে দেবেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলছেন, আপনারা যখন পরীক্ষাগুলো আসেন, পার করে যাবে না, কিন্তু কি করতে হবে?
সম্মুখী করতে হবে, সম্মুখী হয়ে থাকতে হবে। যখন পরীক্ষাগুলো আসবেন আমাদের জীবনে, আমরা কি করতে হবে? ও পরীক্ষাগুলোকে সামনাসামনি করে আমাদের জীবনে যেতে হবে। খ্রিস্ট জীবনে আমরা ভয় পেতে নেই। আমরা কি নিয়ে থাকতে হবে? আত্মবিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে। কি রকম আত্মবিশ্বাস? যদি আমাদের জীবনে কোনো পরীক্ষাগুলো আসলে, হ্যাঁ, আমি এটার সম্মুখী হয়ে আমি এগিয়ে যাব, কেন কি আমার ঈশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। যদি সম্মুখী না হয়ে যদি আমরা অন্য রাস্তা থেকে সরিয়ে ছেড়িয়ে যদি চলে গেলে, আমরা জীবনের অনেক নষ্ট আর কষ্টগুলোকে আমরা পাবো। যখন আমরা এই পরীক্ষাগুলোকে প্রথমে কি করতে হবে? প্রথম কথাটা, সম্মুখী হয়ে থাকতে হবে। পরীক্ষার গুলোকে আমরা সম্মুখী হয়ে থাকতে হবে, করতে হবে। যখন এরকম করবো, যখন যে চাবি ঈশ্বর আমাদেরকে দেবেন, ও চাবির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে আমরা খুলে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে আমরা দেখতে পারবো আর পেতে পারবো। প্রথমে হচ্ছে পরীক্ষা যখন আসবেন আমরা কি করতে হবে? সম্মুখী করতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে এখানে তৃতীয় পথ যদি আমরা এখানে দেখি, এখানে লেখা আছে, কারণ তোমরা জানো যে তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ধৈর্য উৎপন্ন করে। হালেলুয়া। যখন আমরা বিশ্বাসের পরীক্ষাকে আমরা সম্মুখী হয়ে যাব, ও সময় আমাদের জীবনে কি উৎপন্ন হবেন? ধৈর্য উৎপন্ন হবে, ধৈর্যশীলতা আমাদের জীবনে উৎপন্ন হবে। যখন এই বিশ্বাস, এই পরীক্ষাকে বিশ্বাস দ্বারা যখন আমরা সম্মুখী হয়ে থাকব, এটা আমাদের জীবনে একটা নতুন রাস্তা আমাদের জীবনে খুলবেন। দেখুন, ঈশ্বরের বাক্য বলছেন, শুধু ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদের জীবনে থাকতে নেই, বাক্য মাধ্যম থেকে আমরা কার্যগুলো করতে হবে। বুঝতে পেরেছেন তো? শুধু বাক্য না, বাক্য থাকতে হবে, বাক্যর সঙ্গে আমরা ঈশ্বরের কার্যগুলো আমরা করতে হবে। যখন আমাদের জীবনে বিশ্বাস থাকেন, এই বাক্যগুলোকে আমরা আচরণে রাখতে পারি, এই বাক্যর অনুসারে আমরা কার্যগুলো, কর্মগুলো আমাদের জীবনে আমরা করতে পারি। তৃতীয়টা যদি আমরা এখানে দেখি, এখানে চার পথ যদি আমরা এখানে দেখি, এখানে লেখা আছেন, ধৈর্যকে অবিষয় তার কর্ম সাধন করতে হবে, মানে সিদ্ধ কার্য বিশ্বস্ত হোক। এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছেন, যখন আমরা এই পরীক্ষাগুলোকে সম্মুখী হয়ে থাকবো, তারপরে যখন আমাদের জীবনে বিশ্বাস চলে আসবেন, তৃতীয়টা আমরা কি করতে হবে? সমাপ্ত করতে হবে, সাধন করতে হবে, সিদ্ধতা পেতে হবে। হালেলুয়া। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এক একজনকে এক একটা উদ্দেশ্য অনুসারে কিছু কিছু কার্য করার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যখন আমরা এই পরীক্ষাগুলোকে আমরা সামনাসামনি করি, প্রথমে কি করতে হবে? সম্মুখী হয়ে থাকতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি, এখানে আমরা বিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে, মানে কি বিশ্বাস দ্বারা কার্যগুলো করতে হবে। তৃতীয়টা হচ্ছে কি, পরীক্ষাগুলো সময়কে আমরা কি করতে হবে? সমাপ্ত করতে হবে। বিশ্বাসের দ্বারা যে ধৈর্যশীলতা আমরা পাবো, ও ধৈর্যশীলতার দ্বারা আমরা কি করতে হবে? এই পরীক্ষাগুলোকে বিজয়ী, এই পরীক্ষার উপরে বিজয় পাওয়ার জন্য আমরা কি করতে হবে? সমাপ্ত করতে হবে। হালেলুয়া। কি সমাপ্ত করতে হবে? যে কাজগুলো, যে কর্মগুলো ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন, ওগুলোকে আমরা ধৈর্যশীলতার দ্বারা আমরা কি করতে হবে? সমাপ্ত করতে হবে, শেষ করতে হবে। যখন এসব করব, ঈশ্বর আমাদের জীবনে কি করেন? আমাদের জীবনে কি করেন? আমাদের জীবনকে পরিপক্ত করবেন। হালেলুয়া। যখন ঈশ্বর যে কাজ আমাদেরকে দিয়েছেন, ও কাজকে যখন আমরা শেষ করব, আমাদের খ্রিস্ট জীবন কিরকম হবেন? সম্পূর্ণ হবেন, পরিপক্ক হবেন। এটাই আমাদের লক্ষ্য। গত সপ্তাহ আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে শুনেছিলাম
ঈশ্বর কি করতে চায় আমাদের জীবনে, আমরা কি করতে হবে এখানে ঈশ্বরের নামে, যে কাজগুলো ঈশ্বর দিয়েছেন ধৈর্যশীলতা দ্বারা ও কাজগুলোকে কি করতে হবে, সমাপ্ত করতে হবে। যখন আমরা সমাপ্ত করব, আমাদের জীবন কি রকম হবে, পরিপক্ক খ্রিস্ট জীবন মতো হবেন, সম্পূর্ণ খ্রিস্ট জীবন মতন হবে। আমরা তিনটে বিষয় এখানে শুনেছিলাম। প্রথমে হচ্ছে পরীক্ষা সময়কে আমরা কি করতে হবে, আনন্দ রূপে সম্মুখ করতে হবে। হালেলুয়া। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমরা বিশ্বাসে আমরা কি পেতে হবে, ধৈর্যশীলতা পেতে হবে। আর তৃতীয়টা হচ্ছে এখানে ধৈর্যশীলতা দ্বারা যে কাজ, যে কর্ম ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন ও কাজ কর্মগুলোকে ধৈর্যশীলতা দ্বারা কি করতে হবে, সমাপ্ত করতে হবে। যখন আমরা সমাপ্ত করব, আমাদের জীবনে আমরা কি রকম জীবন পাবো, পরিপক্ক জীবন আর সম্পূর্ণ জীবন আমরা পাবো। হালেলুয়া। ধৈর্যশীলতা এটা খ্রিস্ট জীবনে অনেক মূল্যবান, অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক প্রধান কাজ। ধৈর্যশীলতা আমাদের জীবনে থাকতে হবে, কিন্তু ধৈর্যশীলতা আমাদের জীবনে এমন আসে না। অনেক সাধন করতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে ঈশ্বরতে, ওর গভীরত স্থানে, গভীরত জায়গাতে ঈশ্বরের মাধ্যমে আমরা জীবনে যখন যাব, আমরা কি পাবো, ধৈর্যশীলতা পাবো। এটা একটা কঠিন বিষয়। অনেকজন শিখতে পারবেন না ধৈর্যশীলতা কিরকম থাকবেন, ওটা আমাদের জীবনে কিরকম আসবেন বলে। কিন্তু যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা আসবেন ঈশ্বরের দ্বারা, আমরা ঈশ্বরকে আর অনেক কাছাকাছি যাব, আর আমাদের সম্পর্ক ঈশ্বরেতে আমাদের সম্পর্ক একটা দৃঢ় রূপে থাকবেন। যদি আমরা বাইবেলে দেখি, এখানে কিছু লোক আছেন ঈশ্বরের সন্তান, ওদের জীবনে এমন ধৈর্যশীলতা ছিল, ওদেরকে দেখে আমরাও ওদের জীবনকে আমরা কি করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে। আগে আপনাকে বলেছিলাম ঈশ্বর প্রত্যেকজনকে একটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন, ও উদ্দেশ্য আমাদের জীবনে প্রকাশ হওয়ার সময় পর্যন্ত আমরা কি নিয়ে থাকতে হবে, বিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে, ধৈর্যশীলতা নিয়ে থাকতে হবে। আর ধৈর্যশীলতা থেকে আমাদের জীবনে কি আসে, অপেক্ষা আত্মা আমাদের জীবনে আসেন। যদি আমরা যোসেফের জীবনকে যদি আমরা এখানে দেখি, ঈশ্বর যোসেফকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমার দাদার উপরে ও তোমাকে বড় করব, তোমাকে একটা উচ্চ স্থানে নিয়ে যাব। মানে কি, সদাপ্রভু ঈশ্বর যোসেফকে কি বলেছেন, আমি তোমাকে একটা প্রধানমন্ত্রী মতন করব বলে যোসেফকে ঈশ্বর বলেছেন। কিন্তু যোসেফ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য কত বছর লেগেছেন জানেন? 13 বছর লেগেছেন। যখন ঈশ্বর যোসেফকে কথা দিয়েছেন তোমাকে একটা উত্তম স্থানে নিয়ে যাব, ও উত্তম স্থানের ফলাফল, উত্তম স্থান যখন যোসেফে পেয়েছেন, কত বছর উনি অপেক্ষা করেছেন, কত বছর ধৈর্যশীলতা রেখে থেকেছেন উনি? 13 বছর। যদি আমরা নোয়া জীবনকে আমরা যদি এখানে দেখি, নোয়াকে ঈশ্বর একটা আজ্ঞা দিয়েছেন, তুমি একটা জাহাজকে একটা নির্মাণ করো। কত বছর ও জাহাজকে নির্মাণ করিয়েছেন নোয়া জানেন? 120 বছর নোয়া ও জাহাজকে নির্মাণ করেছেন। কিরকম করতে পেরেছেন? 1 বছর 2 বছর না, 120 বছর যখন নির্মাণ করছেন নোয়া ও জাহাজকে, অনেকজন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথাগুলো বলেছেন, অনেক নিরাশের পরিস্থিতিতে উনি চলে গেছেন নোয়া ওনার পরিবারকে নিয়ে, কিন্তু উনি ধৈর্যশীলতা রেখে 120 বছর ও জাহাজকে নির্মাণ করেছেন। ঈশ্বরের নামে 120 বছর ধৈর্যশীলতা রেখে উনি জীবনে বসবাস করেছেন। তারপরে আমরা দেখব এখানে দাউদের জীবনকে যখন আমরা দেখব, এখানে সমুয়েল বাব্বাদি কি করেছেন, দাউদকে প্রার্থনা করে অভিষেক করেছেন। তারপরে সদাপ্রভুর ঈশ্বর মাধ্যম থেকে সমুয়েল বাব্বাদি দাউদকে কি বলেছেন, তুমি এই ইসরায়েল দেশের রাজা
হবে রাজার সিংহাসনে ঈশ্বর তোমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু কত বছর লেগেছেন দাউদকে ও সিংহাসন পাওয়ার জন্যে ও রাজভবনে যাওয়ার জন্যে? 20 বছর লেগেছেন। মানে কি, দাভিদ 20 বছর ধৈর্যশীলতাকে নিয়ে ঈশ্বর উপরে বিশ্বাস রেখে উনি অপেক্ষা হয়ে দেখেছেন। হালেলুয়া। তারপরে আমরা এখানে আব্রাহাম জীবনকে যখন আমরা দেখি, আপনাদের সবাইকে জানে আব্রাহাম সারাকে সন্তান ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আব্রাহামকে, তোমাকে একটা সন্তান, একটা ছেলেকে আমি একটু দান মতন দেব বলেছেন আব্রাহামকে। কিন্তু ঈশ্বর কথা বলার পর কত বছর লেগেছেন আব্রাহাম জীবনে ও সন্তান পাওয়ার জন্য? 25 বছর লেগেছেন। মানে 25 বছর ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতাকে নিয়ে আব্রাহাম দেখেছিল। কার উপরে বিশ্বাস নিয়ে? ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস নিয়ে। দেখুন, দাউদ, নোয়া, আব্রাহাম, জোসেফ, এ 4 জন যখন এ কঠিন সময় যখন এসেছিলেন, ওনারা একদম ধৈর্য হয়ে সব কষ্টগুলোকে সহ্য করে ঈশ্বর যে উপকার ওনাদের জীবনে করার একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওনাদের চোখ শুধু ঈশ্বরের কথা উপরে ছিল। যা কিছু বাধাগুলো ওনার জীবনে এসছেন, যা কিছু কষ্টগুলো ওনাদের জীবনে এসছেন, ওটাদের উপরে ওনাদের দৃষ্টি রাখেনি। শুধু ঈশ্বর যে কথা দিয়েছেন, ঈশ্বর যে উপহার দিতে কথা দিয়েছেন, ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শুধু ওটার উপরে ওনাদের দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। ওনারা কি ভেবেছেন? আমরা অপেক্ষা করব, ধৈর্যশীলতার থেকে থাকবো, তারপরে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণ করবেন ওর পরিপক্ক করবেন। যেভাবে দাউদ 20 বছর অপেক্ষা করেছিল, আব্রাহাম 25 বছর অপেক্ষা করেছিল, নোয়া 120 বছর অপেক্ষা করেছিল, জোসেফ 13 বছর অপেক্ষা করেছিল। আমরাও আমাদের জীবনে ঈশ্বরের জীবন মুকুট, ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমরা ধৈর্যশীলতাকে রেখে এই পরীক্ষার সময়কে আমরা সম্মুখী হয়ে বিশ্বাসের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে। হালেলুয়া। যখন পর্যন্ত এই পরীক্ষাগুলো আমাদের জীবনে থাকে, আমরা কি রূপে থাকতে হবে? আনন্দ রীতিতে এই পরীক্ষাগুলোকে সামনাসামনি করে থাকতে হবে। আর বিশ্বাসের দ্বারা কি উৎপন্ন হবেন আমাদের জীবনে? ধৈর্যশীলতা। যখন এই ধৈর্যশীলতা আমাদের জীবনে আসবেন, ও ধৈর্যশীলতার মাধ্যম থেকে যেভাবে দাভিদ, নোয়া, এরা সবাই ধৈর্যশীলতা থেকে ঈশ্বরের কার্যগুলোকে করেছেন, আমরাও ঈশ্বরের কার্যগুলোকে করব। এমন করতে হবে একদিন করে ছাড়তে নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, সমাপ্ত পর্যন্ত আমরা ও কাজগুলোকে করতে হবে। তখন আমাদের জীবন কি রকম হবেন? পরিপক্ক জীবন হবে, সম্পূর্ণ জীবন হবেন। হালেলুয়া। আমরা কতদিন এরকম করতে হবে? যখন পর্যন্ত ঈশ্বরের পরিকল্পনা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমাদের জীবনে আবিষ্কার হবেন, যখন ঈশ্বরের পরিকল্পনা, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের জীবনে আবিষ্কার হবেন, তখন পর্যন্ত আমরা সম্মুখী করতে হবে এই পরীক্ষার সময়কে, বিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে, আর বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সমাপ্ত করতে হবে। হালেলুয়া। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে দেখি, মাত্তি লিখিত সমাচার 10 অধ্যায় যদি এখানে আমরা দেখি, এখানে যীশু খ্রিস্ট তার নিজের শিষ্যদেরকে সেবা করার জন্য বিভিন্ন জায়গাতে চারিদিকে ওনাদেরকে পাঠিয়েছেন। যখন শিষ্যদেরকে পাঠিয়েছেন সেবা করার জন্য, ঈশ্বর ওনার শক্তিকে দিয়েছেন, যে নিয়মগুলো ওনারা পালন করতে হবে এসব যীশু খ্রিস্ট ওনাদেরকে জানিয়েছেন, শিখিয়েছেন। তারপরে আমরা দেখব এখানে যীশু খ্রিস্ট আরেকটা কথাও ওনারা বলেছে, ওনাদেরকে শিষ্যদেরকে বলেছেন। কি বলেছেন? আমার নামে এই পৃথিবীতে অনেকজন আপনাদেরকে ঘৃণা করবেন, আমার নামে আপনারা আমার সঙ্গে আছেন বলে এই পৃথিবীতে অনেকজন আপনাদের জীবনে কষ্টগুলো নিয়ে আসতে পারবেন, কিন্তু আপনারা বিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে, প্রার্থনা করে থাকতে হবে। তারপরে একটা
একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যীশুখ্রিস্ট ওখানে বলেছেন। মতি লিখিত সমাচার 10 অধ্যায় এখানে 22 পদের শেষ ভাগ আমরা দেখব। মতি লিখিত সমাচার 10 অধ্যায় 22 শেষ। এখানে যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, কিন্তু যে কেহ শেষ পর্যন্ত অবিচল ও স্থির থাকিবে সে পরিত্রাণ পাইবে। হালেলুয়া। যীশুখ্রিস্ট কি বলেছেন? আমার নামে তোমাদের জীবনে কষ্টগুলো আসেন, আমার নামে তোমাদের জীবনে পরীক্ষাগুলো আসেন, আমার নামে তোমাদেরকে এই লোক, এই পৃথিবীতে যারা আছেন এই প্রজারা তোমাদেরকে ঘৃণা করতে পারবেন, কিন্তু তারপরে উনি বলেছেন, যে কেহ শেষ পর্যন্ত, সমাপ্ত সময় পর্যন্ত স্থির থাকবেন, ওরা কি পাবেন? পরিত্রাণ পাবেন। ঈশ্বরের বাক্য স্পষ্ট রীতিতে এখানে আমাদেরকে বলছেন, শেষ পর্যন্ত, সমাপ্ত সময় পর্যন্ত আমরা কি করতে হবে? ঈশ্বর যে কথাগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন, ঈশ্বর যে পরীক্ষাগুলো আমাদের জীবনে নিয়ে আসছেন, ওগুলোকে আমরা সম্মুখীন করতে হবে, বিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে, আর সমাপ্তি আমাদের জীবনে করতে হবে। যে সময় আমরা পরীক্ষাগুলোকে আমরা আমাদের জীবনে পাই সামনাসামনি করে, এই বাক্যকে আমরা মনে রাখতে হবে। যারা শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবেন, ওনারা কি পাবেন? পরিত্রাণ পাবেন। যারা শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবেন, ওনাদের জীবন কিরকম হবেন? পরিপক্ক হবেন, সম্পূর্ণ হবেন। যারা শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবেন, ওনারা কি পাবেন? ঈশ্বরের জীবনের মুকুট আমরা উপহার মতন আমাদের জীবনে পাবো। এসব করার জন্য 3টে বিষয়গুলো আপনাকে বলেছিলাম। সম্মুখীন হয়ে থাকতে হবে, তারপরে বিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে, তারপরে সমাপ্ত করতে হবে। যখন আমরা সমাপ্ত করব, আমাদের জীবন পরিপক্ক হবেন, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ রীতিতে আমাদের জীবনে থাকবেন। আপনাকে সব সময় আমি বলি, এই পৃথিবীতে আমরা একটা যাত্রা করছি। এই যাত্রাতে 2টো রকম লোক থাকেন। প্রথম লোক হচ্ছে যারা কষ্টগুলোকে গ্রহণ করে ওনারা কি করেন? জীবনে চলে যাবেন, এগিয়ে যাবেন। আরেকটা লোক আছেন এখানে, ওরা কি করেন? যখন কষ্টগুলো ওনাদের জীবনে আসবেন, ওরা কি করবেন? ও রাস্তাকে, ও কষ্টগুলোকে, ও জায়গাকে ছেড়ে অন্য জায়গাতে চলে যায়। যারা ছেড়ে চলে যায়, যারা ওখান থেকে সরিয়ে চলে যায়, ওনাদের জীবনে অনেক কষ্টগুলো আসতে পারে আগামী দিনে। এখানে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাকে আমরা শুনতে হবে। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, উনি এ কথা বলেছেন। এটা ইংলিশে ছিল, ওটা আপনাকে তর্জমা করে আপনাকে বাংলাতে বলছে। উনি বলেছেন, যদি আপনারা উড়তে না পারলে, ইফ ইউ কান্ট ফ্লাই, আপনারা কি করতে হবে? আপনারা দৌড়াতে হবে। যখন আমরা উড়তে না পারলে আমরা কি করতে হবে? দৌড়ে যেতে হবে। যদি আমরা যদি না গেলে আমরা কি করতে হবে? হেঁটে যেতে হবে। যদি আমরা হেঁটে না গেলে আমরা কি করতে হবে? হামাগুড়ি হয়ে যেতে হবে। এখানে বলছেন, আমরা যদি উড়ে না গেলে আমরা দৌড়ে যেতে হবে। যদি দৌড়ে না গেলে হেঁটে যেতে পারে। যদি হেঁটে না গেলে আমরা ছোট বাচ্চারা কিরকম হামাগুড়ি করেন, ওরকম করে আমরা যেতে হবে। কিন্তু যা কিছু সমস্যাগুলো আছে, যে কোনো সময়ে যদি থাকি, তোমরা কি করতে হবে? জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। মার্টিন লুথার কিং বলছেন, যদি তুমি উড়তে পারলে দৌড়িয়ে যাও, যদি না দৌড়িয়ে পারলে হেঁটে যাও, যদি না হাঁটে পারলে হামাগুড়ি গিয়ে যাও, কিন্তু জীবনে সবসময় তুমি এগিয়ে যাও। যীশুখ্রিস্ট ওটাই বলছেন। আমাদের জীবনে বিভিন্ন রকম পরীক্ষাগুলো আসবেন, কিন্তু আমরা কি করতে হবে? একটা জায়গাতে থাকতে নেই, পিছনে যেতে নেই, কিন্তু কি করতে হবে? জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। আজকাল আমরা এই জুন মাসে শেষ সপ্তাহে আমরা এসেছিলাম, মানে কি 2021 সালে 6 মাস শেষ
চলে এসেছেন। 6 মাস মানে অর্ধেক বছর শেষ হয়ে গেছেন। এই অর্ধেক বছরে আমাদের জীবনে অনেক পরীক্ষাগুলোকে আমরা সামনাসামনি করেছিলাম, কিন্তু আমরা যখন এই পরীক্ষাগুলোকে সামনাসামনি করেছিলাম আমরা একলা না। কেন কি ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, এগিয়ে যাওয়ার জন্য উনি আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। যে ঈশ্বর 2021 সাল পয়লা জানুয়ারিতে আমাদের কাছে আছেন, ওই ঈশ্বর এই জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। ও আত্মবিশ্বাস রেখে আমরা জীবনে বিজয় পেতে হবে। আর আমাদের জীবনে আমরা কিরকম থাকতে হবে? স্থির হয়ে থাকতে হবে। এখানে 3টে বিষয়গুলো, ধৈর্যশীলতা কিরকম আমরা পালন করব, ওটার উপরে 3টে বিষয়গুলোকে আমরা এখানে দেখব। প্রথম হচ্ছে ঈশ্বরের নিয়মকে আমরা গৌরব দিতে হবে। ধৈর্যশীলতা আমাদের জীবনে ভালো করে সব ব্যবহার করার জন্য আমরা প্রথমে কি করতে হবে? ঈশ্বরের নিয়মকে গৌরব করতে হবে। এখানে আমরা যদি দেখি যোহান লিখিত সমাচার 4 অধ্যায় ভার্স 34, যদি এখানে আমরা দেখি, এখানে লেখা আছেন, যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তান করে ও তাহার কার্য শেষ করি। এখানে ঈশ্বর বলছেন, আমার জীবনে আমার খাদ্য কি জানেন? আমার লক্ষ্য কি জানেন? যে পিতা আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ওনার কাজকে আমি সাধন করতে হবে আর শেষ করতে হবে। যীশু খ্রিস্টের উপরেও একটা দায়িত্ব ছিল, আর আমাদের উপরেও একটা দায়িত্ব আছেন। যীশু খ্রিস্ট ও দায়িত্বগুলোকে পূর্ণ রীতিতে সমাপ্ত করে গেছেন, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ওটা সমাপ্ত করিনি। সমাপ্ত করার জন্য আমরা কি করতে হবে? জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। যদি আমরা যীশু খ্রিস্ট জীবনকে আমরা দেখি, ওনার সেবাকে আমরা দেখি, উনি অনেক অনেক দূর প্রান্তে গিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেছেন, ঈশ্বরের বাক্য বলেছেন, ঈশ্বরের নামে অনেক অদ্ভুত কাজ উনি করেছেন। তারপরে ফারাসিরা, সদ্দুকিরা যারা আছেন, ওনারা অনেক রীতিতে অসম্মান করেছেন যীশু খ্রিস্টকে। আর বিরোধী দলগুলো যারা ছিলেন, ওনারা অনেক কষ্টগুলো ওনার জীবনে নিয়ে এসেছেন, অনেক বাধা, অনেক কষ্ট ছিল, কিন্তু যীশু খ্রিস্ট পিছনে যায়নি। কেন কি উনি বলেছেন, আমার পিতা যে কাজ করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন ওটাকে আমি শেষ করতে হবে। তারপরে কি হয়েছেন? উনি যখন ক্রুশে গিয়েছেন, উনি পিছনে দেখেনি, ক্রুশে গিয়েছেন। আর যে কাজ জন্যে পিতা ঈশ্বর ওনাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ও কাজকে পূর্ণ করেছেন। ক্রুশের উপরে ওনার শরীর আর রক্তকে আমাদের জন্য, আমাদের পাপ জন্যে ত্যাগ করে যীশু খ্রিস্ট ক্রুশের উপরে কি বলেছেন? সমাপ্ত হয়েছেন। যখন পূর্ণ রীতিতে ওনার কাজ শেষ হয়েছেন ও সময় যীশু খ্রিস্ট পবিত্র ক্রুশ থেকে কি বলেছেন? সমাপ্ত হয়েছেন। যখন সদাপ্রভু ঈশ্বরকে যীশু খ্রিস্ট ওনার প্রাণকে দান করেছেন ও সময় কি বলেছেন যীশু খ্রিস্ট? সমাপ্ত হয়েছেন। যখন আমাদের জীবনের শেষ সময়ে আমরা যীশু খ্রিস্ট মতন সমাপ্ত হয়েছি বলে কথাকে আমরা বলতে পারবো ও কথা বলার যোগ্যতা আমরা পাবো, নিজেকে নিজে আমরা পরীক্ষা করতে হবে। যখন যীশু খ্রিস্ট আমাদের হৃদয়ে একটা উন্নত স্থান নিয়ে যখন আছেন, আমরা যীশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে হবে। দেখুন যীশু খ্রিস্ট এমন এমন কষ্টগুলোকে, এমন বাধাগুলোকে, এমন অসম্মান স্থিতিকে, এমন পরীক্ষাগুলোকে উনি ওনার জীবনে পেয়েছেন। যখন ও পরীক্ষাগুলোকে যীশু খ্রিস্ট পেয়েছেন, উনি ও জায়গা থেকে সরিয়ে দূরে চলে যায়নি, উনি ও কাজগুলোকে ছেড়ে উনি ওনার দিকে চলে যায়নি, কিন্তু কি করেছেন? এগিয়ে গেছেন। আমরাও জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। যখন আমরা এগিয়ে যাব, আমাদের লক্ষ্য দিকে আমরা যাব। যখন আমরা লক্ষ্যের দিকে আমরা যাব, আমরা একটা ভালো মন নিয়ে, একটা গৌরবকে নিয়ে আমরা সবসময় ঈশ্বরকে বলতে পারবো, হ্যাঁ ঈশ্বর,
সমাপ্ত হয়েছেন। আপনি যে কাজ, যে কর্ম আমাকে দিয়েছেন, যীশুখ্রিস্ট কিরকম ক্রুশের উপর থেকে বলেছেন সমাপ্ত হয়েছেন, আমরাও ওরকম আত্মবিশ্বাসকে নিয়ে আমরাও কি করতে হবে, কি বলতে হবে সদাপ্রভু ঈশ্বরকে, ঈশ্বর যে কাজ, যে কর্ম তুমি আমাকে দিয়েছো ওগুলো আমি সমাপ্ত করেছিলাম প্রভু। হালেলুয়া। যখন এই কথাগুলো আমরা বলবো আমাদের জীবন ধন্য হবেন। হালেলুয়া। অনেকজন কাজকে ছেড়ে, পরিস্থিতিকে ছেড়ে চলে যাবেন, আমরা ওনাদেরকে অনুসরণ করব না, কিন্তু যীশু খ্রিস্টকে আমরা অনুসরণ করব। আমাদের মানব জীবনে অনেকজন আরম্ভ করতে পারবেন, কিন্তু কম লোক শেষ করতে পারবেন। আরেকবার বলছি, মানব জীবনে, খ্রিস্ট জীবনে অনেকজন আরম্ভ অনেক গম্ভীর রীতিতে থাকবেন, মহান মহান আরম্ভ থাকবেন, কিন্তু শেষ অনেক কমজন করবেন। কেন কি, যাদের বিশ্বাস আরম্ভ সময় ছিল, যাদের ধৈর্যশীলতা আগে ছিল, আরম্ভ সময় ছিল, ওটা ওনাদের জীবনে স্থির রূপে যদি না থাকলে ওদের সংখ্যাটা কি হয়ে যাবেন, কম হয়ে যাবেন। ওই জন্যে আমরা ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতাকে নিয়ে আমরা যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম ওভাবে আমাদের জীবনের পরীক্ষাকে আমরা শেষ করতে হবে। হালেলুয়া। এসব যখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকবেন, ঈশ্বর আমাদেরকে চালাবেন, ঈশ্বরের বিশ্বাসে আমরা থাকবো, ঈশ্বরের নিকটে আমরা থাকবো, এসব ঈশ্বরের নামে সম্ভব। ঈশ্বরের নামে কোনো অসম্ভব কিছু নেই, ঈশ্বরের নামে সব আমাদের জীবনে সম্ভব হবেন। আমরা ওই জন্য ঈশ্বরের বাক্য বলছেন, ঈশ্বরের নিয়মকে আমরা গৌরব দিতে হবে। ধৈর্যশীলতাতে আমরা ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের নিয়মের উপরে, ঈশ্বরের কার্যের উপরে আমরা কি করতে হবে, গৌরব দিতে হবে। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে দেখি, ঈশ্বর কিছু কিছু লোককে কিছু কিছু কার্যকর্মগুলো করার কিছু দায়িত্বগুলো দিয়েছেন। যদি আমরা মূসা জীবনকে দেখি, মূসাকে সদাপ্রভু ঈশ্বর একটা কাজ দিয়েছেন। ও কাজ হচ্ছে কি, ও কর্ম হচ্ছে কি, তাম্বু, তাম্বু জানেন তো আপনারা, ট্যাবারনাকেল, ও তাম্বুকে তৈরি করার জন্যে, স্থাপন করার জন্যে ঈশ্বর, সদাপ্রভু ঈশ্বর মূসাকে আজ্ঞা দিয়েছেন। মূসা কি করেছেন, ও তাম্বুকে করে ঈশ্বরকে বলেছেন, ঈশ্বর আপনার কাজ, আপনি যে কাজ করেছেন ওটা সমাপ্ত হয়েছেন। তারপর আমরা নেহেমিয়াকে যদি আমরা দেখি, নেহেমিয়া অনেক পরিশ্রম করে ও জেরুজালেম নগরের দেওয়ালকে নির্মাণ করিয়েছেন। যখন এত পরিশ্রম করে নির্মাণ করার পরে নেহেমিয়া সদাপ্রভু ঈশ্বরকে বলেছেন, সদাপ্রভু ঈশ্বর আপনি যে কাজ আমাকে দিয়েছেন ওটা সম্পূর্ণ করেছিলাম, সমাপ্ত করেছিলাম। তারপরে আমরা এখানে যোশুয়াকে যদি আমরা দেখি, এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছেন যোশুয়াকে, তুমি জরিকো নগরের দেওয়ালের দিকে এরকম করতে হবে, ঘুরতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে। যখন এই আজ্ঞাগুলো যখন সদাপ্রভু ঈশ্বর যোশুয়াকে দিয়েছেন, যোশুয়া ও কার্যগুলোকে করে ঈশ্বরকে বলেছেন, ঈশ্বর তুমি যে কাজ দিয়েছ আমাকে ওটা সমাপ্ত হয়েছে। যদি পৌল ভক্তকে যদি আমরা দেখি, এখানে পৌল ভক্ত ওনার জীবনে বিভিন্ন দেশে গিয়ে, বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেছেন। ও সব সেবা করার পরে পৌল ভক্ত কি বলেছেন, আমার দৌড় সমাপ্ত হয়েছেন, আমার দৌড় সমাপ্ত হয়েছেন। দেখুন এখানে পৌল ভক্ত, নেহেমিয়া, তারপরে যোশুয়া, মূসা, এনাদের জীবনে অনেক বাধা এসেছিল, অনেক নিপীড়ন সমস্যাগুলো এসেছিল, অনেক বিরোধী পরিস্থিতি এসেছিল, অনেক পরীক্ষাগুলো এসেছিল, কিন্তু এনারা কি করেছেন, তিনটে করেছেন। প্রথমে সম্মুখী হয়ে আছেন, যে কষ্ট আছেন, যে পরীক্ষা আছেন ওটার উপরে কি করেছেন, সম্মুখী হয়ে আছেন। দ্বিতীয়টা এনারা কি করেছেন, বিশ্বাসে ওনারা ধৈর্যশীলতাতে এগিয়ে গেছেন। তারপরে তৃতীয়টা কি আছেন, ও বিশ্বাস ধৈর্যশীলতা দ্বারা ঈশ্বর যে কাজগুলো ওনাদেরকে দিয়েছেন ওনারা কি করেছেন, সমাপ্ত করে ঈশ্বরের নামে পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ জীবন ওনারা পেয়েছেন।
আমরা এটা মনে রাখতে হবে, আমাদের জীবনে সবসময় আমরা সাহস রীতিতে থাকতে হবে, ধৈর্যশীলতা সহনশীলতাকে নিয়ে আমাদের জীবনে থাকতে হবে। কেন কি, যখন ঈশ্বর ওনার কার্যগুলোকে আমাদের জীবনে একটা প্রতিশ্রুতি মতো দিয়েছেন, আমাদের দৃষ্টি ওটার উপরে থাকতে হবে। ঈশ্বর সবসময় বলেন আমাদের দৃষ্টি সবসময় যে উত্তম আছেন, যে উপরে আছেন, ওটার উপরে থাকতে হবে। কিন্তু এখানে যে বিষয়গুলো এই পৃথিবীতে জগতে আছেন ওটার উপরে আমরা দৃষ্টি থাকতে নেই, কিন্তু ঈশ্বরের উপরে, উপরের দিকে, স্বর্গরাজ্যের দিকে, উত্তম স্থানে যে বিষয়গুলো আছেন ওটার উপরে আমরা দৃষ্টি রাখবো। যখন ওটার উপর আমরা দৃষ্টি রাখবো, আমরা জীবন এগিয়ে যাব। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঈশ্বরের নিয়মগুলোকে আমরা গৌরব দিতে পারি। হালেলুয়া। এখানে দ্বিতীয় কথাটাকে আমরা দেখব, ঈশ্বরের সন্তানকে সাহায্য করতে হবে। যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবেন, আমরা প্রথমে কি করতে হবে, ঈশ্বরের নিয়মগুলোকে আমরা কি করতে হবে, গৌরব দিতে হবে। তারপরে দ্বিতীয়টা হচ্ছে, যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবে, আমরা কি করতে হবে, ঈশ্বরের সন্তানকে সাহায্য করতে হবে। যদি এখানে আমরা দেখি পুরনো নিয়মে, যখন ইসরায়েলিরা মিশ্র দেশ থেকে এসে কানান দেশে যাওয়ার জন্য রাস্তার মাঝে আছেন, ও সময় যুদ্ধগুলো অনেক করেছেন ওনারা। যখন একটা যুদ্ধতে যখন এনারা সবাই যাচ্ছেন, ও সময় মুসা ও তারপরে যারা যাজকরা ছিলেন ওখানে, ওনারা সব পুরুষদেরকে একটা কথা বলছেন। ও কথা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিবরণ আমরা দেখব, দ্বিতীয় বিবরণ 20 অধ্যায় 8 পদ। দ্বিতীয় বিবরণ 20 অধ্যায় 8 পদ। এখানে লেখা আছেন, ভীত ও দুর্বল হৃদয়ের লোক কেউ আছে, সেই আপন গৃহে ফিরিয়ে যাও, পাছে তাদের হৃদয়ে এ নয়, তাহার ব্রাদার হৃদয় গলিয়া যায়। এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছেন, যখন ওখানে যারা পুরুষরা ছিলেন, যারা যুদ্ধতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, ওদেরকে এনারা বলছেন, কি বলছেন, আপনাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তারপরে দুর্বল আর ভীত হৃদয় যদি আপনাদের ভিতরে থাকলে, আপনারা যুদ্ধতে আসবেন না, আপনারা বাড়ি চলে যান। যদি আপনাদের মন ভীত আত্মা হয়ে থাকেন, যদি আপনার মন দুর্বল পরিস্থিতিতে থাকবেন, যদি আপনারা যুদ্ধতে যদি আপনারা আসলেন, আপনারা আপনাদের পাশে যারা সৈনিকরা আছেন ওদেরকেও আপনাদের মতন করে দেবেন। আপনারা যেভাবে দুর্বল হৃদয়তে আছেন, আপনিও পাশে যারা আছেন ওদের হৃদয়কেও আপনারা দুর্বল করে দেবেন। ওর জন্যে আপনারা আপনাদের নিজের গৃহতে চলে যান। এখানে আমরা স্পষ্ট রীতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যখন আমাদের হৃদয় দুর্বল পরিস্থিতিতে থাকেন, যখন আমাদের হৃদয় বৃত্ত আত্মা নিয়ে থাকবেন, এটা কি করেন, আমাদের পাশে যারা আছেন ওদেরকেও এই আত্মাটা, এই বৃত্ত আত্মাটা কি হবেন, সংক্রমণ হবেন। ঈশ্বরের বাক্য স্পষ্টভাবে লেখা আছেন। অজান্তে, এ কথাকে একটু ভালো করে শুনুন, অজান্তে যদি আমরা সরে গেলে, যদি আমরা ছেড়ে দিলে, আমাদেরকে যারা অনুসরণ করছেন, আমাদের পাশে যারা আছেন, ওরা কি হয়ে যাবেন, অনেক কষ্ট পাবেন, আর ওনাদের জীবনে নাশ হয়ে যাবেন। কেন কি, অজান্তে আমরা জানি না, যখন আমরা জীবনযাপন করি পৃথিবীতে, অজান্তে আমাদেরকে কিছু লোক অনুসরণ করবেন। আমাদের জীবন যে রাস্তাতে যাচ্ছেন, ওরা আমাদেরকে দেখে আমাদের পিছনে চলে আসেন। যদি আমরা নিজের উপরে ধ্যান করে, নিজের উপরে দৃষ্টি রেখে ঈশ্বরের রাস্তা থেকে, ঈশ্বরের রাজ্য থেকে যদি আমরা চলে যাই, আমাদের পিছনে আমাদেরকে যারা অনুসরণ করছেন ওরাও চলে যাবেন। এটা ঈশ্বরের বাক্য বলছেন। যখন অবিশ্বাস থাকবেন,
আপনাদের পাশে যারা আছেন ওদেরকেও অবিশ্বাসের আত্মা আসেন। যখন ভীত আমাদের ভিতরে থাকবেন, আপনাদের পাশে যারা আছেন ওদের জীবনেও ভীত আত্মা আসেন। যদি আপনাদের ভিতরে ধৈর্যশীলতা যদি থাকবেন, যদি আপনাদের জীবনে যে পরীক্ষাগুলোকে সামনাসামনি করার বিশ্বাস থাকবেন, আপনার পাশে যারা আছেন ওরাও আপনাদেরকে অনুসরণ করে জীবনে এগিয়ে যাবেন। হালেলুয়া। যখন আমি এই কথাটাকে বলছি, আমি আমার জীবনকে এ স্থানে রাখার ইচ্ছা আছে। কেন কি আমার জীবনে যে পরীক্ষাগুলোকে আমি দেখেছিলাম, আমার জীবনে যে ঘটনাগুলোকে আমি দেখেছিলাম, এই বাক্যকে একদম স্যুট হবেন। কেন কি এপ্রিল মাসে 2020 এপ্রিল মাস থেকে আমার জীবনে ভয়ঙ্কর রীতিতে কিছু পরীক্ষাগুলো এসেছেন। এমন পরীক্ষাগুলো এসেছেন, আমি একটা নির্ণয় নিয়েছিলাম, একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম। ও নির্ণয় হচ্ছে আমি আর এখানে থাকবো না, ব্যারাকপুরে থাকবো না। আমি আমার মা বাবা যে ভাইজাকে আছেন ওনাদের কাছে চলে যাব বলে একটা মনের ভিতরে একটা নির্ণয় আমি নিয়েছিলাম। যখন এই নির্ণয় নিয়েছিলাম, যখন আমি ওয়াইজাগ চলে যাওয়ার জন্যে আমি সব রেডি করেছিলাম, তৈরি হয়ে গেছিলাম। কেন কি যে পরীক্ষাগুলো আমার জীবনেও সময় এসেছেন, আমি একদম সহ্য করতে পারিনি, পার করে এগিয়ে যেতে পারিনি। আমি একদম দুর্বল পরিস্থিতিতে পড়ে গেছিলাম। আমি সব পরিকল্পনা সব করেছিলাম, আমি ওয়াইজাগ যাওয়ার জন্য সব রেডি হয়ে গেছেন। ও সময় সদাপ্রভু ঈশ্বর মনে হয় বিভিন্ন রীতি থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু চিহ্নগুলো উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। কিছু কিছু সময় ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, তোমাকে আমি বেছে নিয়ে এই জায়গাতে নিয়ে এসেছি, তুমি আর কোথাও যাবে না। আর অন্য চিহ্নগুলো উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাসীরা যারা আছেন ওনারা রোজ আমাকে ফোন করতেন, আমার জন্য প্রার্থনা করতেন, আমার বাড়িতে এসছেন। ওনারাও বলেছেন, পাস্টারজি আপনি আর কোথাও যাবে না। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, তারপরে ঈশ্বর যে কথা দিয়েছেন ও কথাকে মেনে আমি জীবনে স্থির হয়ে ওখানে আছি ও পরীক্ষাগুলোকে সামনাসামনি করার জন্য তৈরি হয়ে গেছিলাম। কেন কি ঈশ্বর বলেছেন, আমি তোমাকে বেছেছি এখানে ঈশ্বরের সেবা করার জন্যে, বাঙ্গালে সেবা করার জন্যে। তারপরে আমি যখন নির্ণয় নিয়েছিলাম এখানে থাকার জন্য, আমার জীবনে আরেকটা বড় পরীক্ষা এসেছিল। ও পরীক্ষা হচ্ছে কি, আমার বাবা, আমার পিতাকে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। উনি একদম মৃত্যুর ছায়াতে চলে গেছেন। অ্যাকচুয়ালি আমি আমার বাড়িতে প্রথম ছেলে, আমার উপরে অনেক দায়িত্বগুলো আছেন। দায়িত্বর উপরে যখন আমার বাবাকে ব্রেন স্ট্রোক এসেছিল, প্যারালাইসিস এসেছিল, বিছনার উপরে এখনো ঘুমিয়ে আছেন, আমার দায়িত্ব আছেন ওনার পাশে থাকার, ওনাকে সেবা করার, ভাইজাকে চলে আসার। কিন্তু ও সময়ও আমি ঈশ্বর যে কথা দিয়েছেন, যে বাক্য ঈশ্বর আমাকে বলেছেন, তুমি আর কোথায় যাবে না, এখানে থাকো, কেন কি তোমার প্রয়োজন এখানে আছেন। এখন পর্যন্ত আমি মাঝে সাঝে ভাইজাগ গিয়ে আসছি, কিন্তু যে নির্ণয় নিয়েছিলাম আমি বেঙ্গল ছেড়ে চলে যাব, ও নির্ণয়কে আর আমি রাখিনি। আমি আরেকটা নতুন নির্ণয় নিয়েছিলাম, যা কিছু কষ্টগুলো আসুক, লোক আমার বিরুদ্ধে কথা বলুক, আমি এখানে থাকবো। কেন কি ঈশ্বরের পরিকল্পনা। পরীক্ষাগুলো আসেন, কিন্তু যিশু খ্রিস্ট আমাদেরকে চালাবেন। ওনার উপরে আমরা বিশ্বাস নিয়ে থাকতে হবে। 1 বছর মতন হয়ে গেছেন, এখনো পরীক্ষার সময় আছি, কিন্তু ঈশ্বরের উপরে আমি বিশ্বাস রেখে আর এই পরীক্ষাগুলোকে আনন্দ রীতিতে সম্মুখী হয়ে আমি জীবনে এগিয়ে যাচ্ছি। এই জীবনকে সমাপ্ত করার জন্যে, ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করার জন্যে, ওনার
সুবার্তাকে এই পৃথিবীতে চারিদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ঈশ্বর বলেছেন আমাকে, তোমাকে আমি অভিষেক করেছিলাম, তোমাকে জ্ঞান দিয়েছিলাম, তোমাকে বাংলা ভাষা বলার একটা যোগ্যতা দিয়েছিলাম। এসব দিয়েছিলাম কেন? তুমি ভাইজাকে চলে যাওয়ার জন্যে না, তুমি এখানে থাকার জন্য। কেন কি? তোমার প্রয়োজন আছে। যদি এ পরীক্ষাগুলোকে তুমি সহ্য না করে যদি তুমি ভাইজাকে যদি চলে যাবে, তারপরে যারা তোমাকে অনুসরণ করছে, যারা তোমাকে দেখে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে এসেছেন, ওনাদের জীবন কি হবে? মানে কি, যদি আমি ভাইজাগ চলে গেলে যারা বিশ্বাসীরা আছেন, জানি না, মনে হয় বেশি লোক আবার ওনাদের পুরনো জীবনে চলে যাবেন। দেখুন, মানবরীতিতে আমরা অনেক বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমাদের জীবনে থাকতে হবে। ওটাই এখানে বাক্যতে আমরা দেখেছিলাম, ধৈর্যশীলতা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তানকে সাহায্য করতে হবে। আমি জানি আমাকে এখানে একটা সময় অনেক কষ্ট ছিল, একদিন থাকারও অনেক মুশকিল ছিল, কিন্তু ধৈর্যশীলতা থাকতে হবে। শুধু আমরা কথা বলতে নেই, ও কথার দ্বারা আমাদের জীবনেও চলতে হবে। আমিও ধৈর্যশীলতাকে নিয়ে আছি, আর থাকবো, এখানে থাকবো, আর ঈশ্বর আমাকে চালাবেন। আর যখন আমি এখানে থাকার নির্ণয় নিয়েছিলাম, অজান্তে অনেকজন আর বিশ্বাস পেয়ে আমার থেকে ধৈর্যশীলতা দেখে ওনারাও ঈশ্বরেতে এগিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এটাই বলছি, ঈশ্বর ধৈর্যশীলতা রেখে আমরা থাকতে হবে। কোনো সময় কোনো ভুল রাস্তাতে আমরা যেতে নেই। নোয়া 120 বছর ঈশ্বরের নামে এত ধৈর্যশীলতা রেখে থেকেছেন, কিন্তু একটা কাজ করেছেন, পুরো বাড়িকে অপমান নিয়ে এসেছেন। দাউদকে দেখুন, বাচ্চেবার সঙ্গে কি করেছেন, উনি বেবিচার করেছেন। ও বেবিচার করার পরে ও পুরো পরিবারে অশান্তি এসেছেন। পিতরকে দেখুন, যখন যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশের উপরে রেখেছেন, পিতর কি করেছেন? আবার পুরনো জীবন, মাছকে ধরানোর জন্য আবার সমুদ্র দিকে চলে গেছেন। দেখুন, যা কিছু নির্ণয়গুলো আমরা নাই, একটু প্রার্থনা করে, বিশ্বাস করে, অপেক্ষা করে, ধৈর্যশীলতা রেখে যদি আমরা নির্ণয় নেওয়ার যদি সময় আসলে আমরা নির্ণয় নেব, আরেকটা দিন আমি থাকবো, আরেকটা বছর, আরেকটা সপ্তাহ আমি একটু ধৈর্যশীলতা রেখে থাকবো। এই পরিস্থিতিতে এসছে মানে আমি একলা না, ঈশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমার জীবনে আমি ওটাই দেখেছিলাম। আমি এই পরীক্ষাকে আর সহ্য না করে আমি যাওয়ার একটা নির্ণয় নিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যখন ঈশ্বর উনি ক্রুশের উপরে ওনার প্রাণ দান করে আমাকে ধৈর্যশীলতা যখন দিয়েছেন, এই ধৈর্যশীলতাকে আমি সব ব্যবহার করতে হবে। ওর জন্য ঈশ্বরের বাক্য বলছেন, কোনোদিন ছাড়বে না। ঈশ্বরের রাস্তাকে, ঈশ্বরের পথকে আপনারা কোনোদিন ছাড়বে না। দেখুন, নেলসন ম্যান্ডেলা একদিন একটা কথা বলেছেন। উনি বলেছেন, আমাদের জীবন একটা জ্যোতি মতন। আমরা কিরকম? একটা জ্যোতি মতন। যখন আমরা জ্যোতি মতন থাকবো, অজান্তে যারা আমাদের পাশে থাকবে ওদেরকে আমরা কি যাই? আলো দেয়। হালেলুয়া। আমাদের জীবন জ্যোতি মতন, আমরা জ্যোতি মতন থাকবো, কিন্তু আমরা জানি না আমাদের জ্যোতি অনেকজনকে কি দিচ্ছেন? আলো দিচ্ছেন। তারপরে কিছু সময় আমাদের জমিনে আমরা জল দেয়, অজান্তে আমাদের জমিনে যে জল আছে অন্য লোকের জমিনে গিয়ে ওদেরকে একটা ভালো করে সাহায্য করবেন। হালেলুয়া। যদি আমাদের নিজের জ্যোতি যদি না থাকলে, যদি আমরা ও জল না দিলে, অন্য লোককে কে জল দেবেন? অন্য লোককে কে আলো দেবেন? খ্রিস্ট জীবনে এটা আমরা মনে রাখতে হবে। সব সময় আমরা জ্যোতি মতন থাকতে হবে। আমরা যখন জ্যোতি মতন থাকবো, যারা অন্ধকারে আছেন আমাদের চারিদিকে, ওদেরকে ঈশ্বরের নামে আমরা আলো দিতে পারবো। এই জ্যোতি আমরা যখন
যখন থাকবে আমাদের জীবনে, যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবে, তখন পর্যন্ত এই জ্যোতি এরকম জ্বলবে ঈশ্বরের নামে। হালেলুয়া। তারপরে আমরা শেষ তৃতীয় পয়েন্টটাকে আমরা দেখব। যখন ধৈর্যশীলতা আমাদের জীবনে থাকবেন, আমরা কি করতে হবে? ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজকে আমরা করতে হবে। হালেলুয়া। ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজকে আমরা করতে হবে। আপনারা দেখেছেন অনেক দৃষ্টান্তগুলো আছেন বাইবেলে। মত্তি লিখিত সমাচার, লুক লিখিত সমাচার, মার্ক লিখিত সমাচার, যোহান লিখিত সমাচার, অনেক দৃষ্টান্তগুলো আছেন। এখানেও মত্তি লিখিত সমাচার 25 অধ্যায়ে যদি আমরা দেখি, এখানে একটা দৃষ্টান্ত আছেন। এখানে একজন মাস্টার, একজন ব্যক্তি, উনি কি করেছেন? ওনার কাছে 3টে দাসগুলো ছিলেন। ও 3টে দাসগুলোকে কি দিয়েছেন? উনি তালান্তগুলো দিয়েছেন। 3জনকে বিভিন্ন রীতিতে তালান্তগুলো দিয়েছেন। একজন দাস কত তালান্ত পেয়েছেন? 5 তালান্ত পেয়েছেন। যখন ও 5 তালান্ত পেয়েছেন, ও 5 তালান্তকে নিয়ে উনি সব ব্যবহার করে উনি আরো 5 তালান্তকে লাভ করেছেন। এখন ওনার কাছে কত তালান্ত আছেন? 10 তালান্ত আছেন। যখন ওনার প্রভু, ওনার কর্তার কাছে যখন উনি গিয়েছিলেন, এ দাস গিয়ে কি করেছেন? যে 10 তালান্ত, আগে ছিল 5টা, ওনার কর্তা দিয়েছিল ওনাকে 5টা তালান্ত। এখন ওনার কাছে কত তালান্ত আছেন? 10টা তালান্ত আছেন। যখন ওনার কাছে গিয়ে যখন 10টা তালান্ত দিয়েছেন, উনি ও কর্তার ও ব্যক্তি, ও যজমান কি বলেছেন ওখানে? বেশ করেছো উত্তম আর বিশ্বস্ততা দাস বলল। এখানে এমন ভালো কথা এটা। এখানে লেখা আছেন যখন ও 10 তালান্ত উনি দিয়েছেন, এখানে মত্তি লিখিত সমাচার 25 অধ্যায় 21 পদ, এখানে লেখা আছেন, এখানে কি লেখা আছেন? বেশ করেছো উত্তম ও বিশ্বস্ততা দাস। হালেলুয়া। এই কথা যখন আমরা শুনি, আমরাও একটু চিন্তা করতে হবে। যখন ঈশ্বরের দ্বিতীয় আগমন হবে, ও সময় ঈশ্বর আমাদেরকে দেখে কথা যদি আমাদেরকে বললে, খুব ভালো লাগেন তো, জীবন ধন্য হয়ে যাবেন। এই কথাটা কেন বলেছেন উনি ও দাসকে? কেন কি ও দাস যে কাজ, যে কর্ম দিয়েছেন ওটাকে সমাপ্ত করেছেন। তারপরে যে কাজ ওনার মাস্টার, ওনার প্রভু দিয়েছেন, ও প্রভুকে যেটা ইচ্ছা ছিল, যেটা প্রীতিজনক ছিল, ও রীত অনুসারে, ও রূপে অনুসারে উনি কি করেছেন? এ দাস কাজ করেছেন। যখন প্রীতিজনক কাজ করেছেন, যেটা ওনার কর্তার ইচ্ছা ছিল এরকম করতে হবে কাজ, ওরকম এ দাস কাজ করে যখন গেছিলেন, উনি কি বলেছেন? বেশ করেছো উত্তম ও বিশ্বস্ততা দাস। আমাদের জীবনেও আমরা যখন ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজ যখন আমাদের জীবনে করি, যে কাজগুলো ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন, তখন ঈশ্বরও আমাদের সঙ্গে বলেন, বেশ করেছো উত্তম ও বিশ্বস্ততা দাস। আমরা দায়িত্ব রীতিতে থাকতে হবে, বিশ্বস্ততাকে নিয়ে আমাদের জীবনে আমরা থাকতে হবে। হালেলুয়া। যদি আমরা গোরাকে দেখি, গোরা যদি রেসে যায়, ও সময় গোরাকে দুটো চোখ থাকেন তো, এই চোখের এ পাশে, এই চোখের এ পাশে কিছু জিনিসগুলোকে রাখবেন। কেন রাখবেন গোরাকে? কেন কি যখন ও জিনিসগুলো দুটো চোখের পাশে যখন এরকম রাখবেন, ও গোরার দৃষ্টি শুধু লক্ষ্যর উপরে থাকবেন। যখন ও গোরার দৃষ্টি শুধু লক্ষ্যর উপরে থাকবেন, ও গিয়ে ও রেসকে, ও প্রতিযোগিতাকে, ও পরীক্ষাকে উনি কি করবেন?
সমাপ্ত করবেন। খ্রিস্ট জীবনেও আমরা যা কিছু হচ্ছে আমাদের চারিদিকে, কিছু লোক এসে কিছু কিছু কথাগুলো আমাদের বলেন, আর কিছু লোক এসে আমাদের বিরুদ্ধে কাজগুলো করেন, কিছু কিছু পরিস্থিতি, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আমাদের জীবনে চলে আসবেন। ও সময় আমাদের দৃষ্টি ওদের উপরে আমরা রাখতে নেই, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি শুধু আমাদের লক্ষ্য দিকে থাকতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পরিপক্ক আর সম্পূর্ণ জীবন পাওয়ার আর জীবন মুকুট পাওয়ার। এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যর উপরে আমরা দৃষ্টি রেখে আমরা জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বর আমাদেরকে কোনোদিন বলবে না, এ পৃথিবীতে যে যাত্রাতে আমরা যে প্রীতিজনক কাজগুলো আমরা ঈশ্বরের নামে যখন করি, ঈশ্বর আমাদেরকে যে প্রয়োজন আছেন উনি দেবেন, যে উপহারগুলো পাওয়ার উচিত আছেন আমাদের জীবনে উনি আমাদেরকে দেবেন। এখানে একটা মনে রাখতে হবে, যখন ঈশ্বর আমাদের জীবনে উপহারগুলো দেবেন, উনি আমাদের প্রার্থনা কীরকম আছেন উনি দেখবেন। তাদের সঙ্গে আমাদের উপহার, আমাদের কাজ কত বড় আছে ওটার উপরে উনি দেখে উপহার দেবে না, কিন্তু আমাদের কাজে কত বিশ্বাস আমরা দেখাচ্ছি, কত বিশ্বস্ততা হয়ে আমরা আছি, ওটার উপরে উনি আমাদেরকে উপহার দেবেন। আমরা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজগুলোকে করতে হবে। যখন দাভিদ মহারাজ জীবনকে আমরা দেখি, ঈশ্বরকে প্রীতিজনক কাজ একটা সময় করেছেন। ও সময় পুরো শত্রুরা দাভিদের সঙ্গে শান্তি রূপে থেকেছেন। হানককে দেখুন, ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজ যখন হানক করেছেন, ঈশ্বর ওনার নিকটকে ওনাকে নিয়ে গেছেন। পৌল ভক্তকে দেখুন, পৌল ভক্ত ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজকে যখন করেছেন, অনেক আশীর্বাদগুলো পৌল ভক্ত পেয়েছেন। এসব কিরকম করতে পেরেছি, এই প্রীতিজনক কাজ কিরকম করতে পেরেছি, কেন কি এনাদের মনে ধৈর্যশীলতা ছিল, ও ধৈর্যশীলতা দ্বারা এনারা প্রীতিজনক আত্মাকে নিয়ে ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজগুলোকে ওনারা করতে পেরেছেন। যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবে, আমরা ঈশ্বরের নিয়মগুলোকে আমরা সম্মান দিতে পারি। যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবেন, আমরা ও সময় কি করতে পারবে, ঈশ্বরের সন্তানকে আমরা সাহায্য করতে পারবে। যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবেন, আমরা কি করতে পারি, ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজকে আমাদের জীবনে আমরা করতে পারি। যা কিছু কাজগুলো, যা কিছু কর্মগুলো আমরা করছি, আমাদের কাজগুলো ঈশ্বরের মনে আনন্দ নিয়ে আসতে হবে। হালেলুয়া। যা কিছু কর্মগুলো, যা কিছু কাজগুলো আমরা এই পৃথিবীতে করছি, ও সবগুলো ঈশ্বরের মনে, আমাদের পিতার মনে আনন্দ নিয়ে আসতে হবে। এই পৃথিবীতে যখন শারীরিক দৌড়া হয়, শারীরিক প্রতিযোগিতা হয়, যখন রানিং রেস হয়, যখন জিতলে, যখন ওখানে ফিনিশিং পয়েন্ট, শেষ প্রান্ত, একটা ফিনিশিং লাইন বলে একটা থাকে, যারা যারা দৌড়িয়ে যাচ্ছেন, যারা প্রথমে ওখানে যাবেন, যারা ওটাকে শেষ করবেন, ওদেরকে এই শারীরিক প্রতিযোগিতায় কি পাবেন, যখন ওনারা ও শেষ প্রান্তে যখন যাবেন, ওদের কাজকে সমাপ্ত করবেন, ওরা কি পাবেন, একটা মেডেল পাবেন। তেমনি আত্মিক জীবনেও আমরা সমাপ্ত করতে হবে। যে দায়িত্ব, যে কাজ, যে কর্মগুলো ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন, ওটাকে আমরা কি করতে হবে, সমাপ্ত করতে হবে, শেষ করতে হবে। যখন এটাকে আমরা করব, ঈশ্বর কি করবেন, আমাদের জীবনে একটা উপহার দেবেন। ওটার নাম হচ্ছে অনন্ত জীবন। এই অনন্ত জীবনকে আরেকটা নাম হচ্ছে জীবন মুকুট। যখন এই জীবন মুকুট আমরা পাবো, ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্তকাল, শাশ্বতকাল, নিত্যকাল ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা বসবাস করব। এই পৃথিবীতে না আমরা বসবাস করার জায়গা এটা না, স্বর্গরাজ্য, স্বর্গরাজ্যতে সদাপ্রভুর ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা বসবাস করতে হবে। ও যোগ্যতা যদি আমরা পাওয়ার জন্যে আমরা কি করতে হবে, আমাদের জীবনে অনেক কাজগুলো কি করতে হবে। একটা কথা মনে রাখুন, সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের
সৃষ্টিকর্তা, আমাদের নির্মাতা, আমাদের পরিত্রাতা, প্রতাপের রাজা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আর একবার এই জুন মাসে চতুর্থ রবিবারে আপনার উপাসনালয়ে চরণে এসেছিলাম প্রভু। প্রভু, আপনার পবিত্র নামে, পবিত্র পরিকল্পনা, ইচ্ছা অনুসারে প্রভু আজকে এই অনলাইন মাধ্যম থেকে এই রবিবার আরাধনাকে আমরা করতে পেরেছি প্রভু। প্রভু, এই আরাধনাতে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে, প্রশংসা জানার জন্যে, কীর্তন গান গাওয়ার জন্যে প্রভু, আপনার প্রার্থনা করার জন্যে, আপনার পবিত্র বাক্য শোনার জন্যে যেই যোগ্যতা আমাদেরকে দিয়েছেন প্রভু, আপনাকে কোটি কোটিবার ধন্যবাদ প্রভু। প্রভু 2021 সালে প্রভু জুন মাসে শেষ রবিবারে এসেছিলাম প্রভু। এই 2021 সালে প্রভু আর্ধেক বছর আপনার নামে আমরা পার করে আরেকটা 6 মাসের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি প্রভু। প্রভু, 1 জানুয়ারি থেকে এই দিন পর্যন্ত প্রভু আপনার বাহুল্য অনুসারে আমাদেরকে রেখে আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। আপনাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রভু। আপনার পরাক্রম দ্বারা, আপনার শক্তি দ্বারা এই আকাশ মণ্ডলকে, এই পৃথিবীকে আপনি সৃষ্টি করেছেন প্রভু। প্রভু, আপনাকে অসাধ্য কিচ্ছু নেই প্রভু। প্রভু, এই সময় আমাদের পৃথিবীর জন্য প্রার্থনা করছি প্রভু। যারা প্রজারা লোকরা বসবাস করছেন ওদের সবার জন্য আমরা এই সময় প্রার্থনা করছি প্রভু। প্রভু, আমাদের সবার কাছে আপনি থাকো প্রভু, আপনি চালাও প্রভু। প্রভু, আমরা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে, ভয়ঙ্কর দিনে, শেষ সময় আমরা আছি প্রভু। কালকে কি হবে আমাদের জীবনে আমরা কিচ্ছু বলতে পারবো না প্রভু। প্রভু, এই সময় আপনার চরণে এসে আমরা বিনতি করে প্রার্থনা করছি প্রভু। প্রভু, যে পরীক্ষাগুলো আজকে আমরা সম্মুখী হয়ে যাচ্ছি প্রভু, ওগুলোকে সম্মুখী করার বিশ্বাস, ধৈর্যশীলতা আমাদেরকে দাও প্রভু। প্রভু, যখন আপনি আমাদের হৃদয়ে বসবাস করবেন প্রভু, আমরা সব বিষয়ের উপরে, সব পরীক্ষার উপরে আমরা সম্মুখী করে আনন্দ রীতিতে আমরা এগিয়ে যাব প্রভু। যখন আপনি আমাদের হৃদয়ে যখন বসবাস করবেন প্রভু, আমরা বিশ্বাস করতে পারবো প্রভু পরীক্ষার উপরে, আর ধৈর্যশীলতা পেতে পারবো প্রভু। প্রভু, যখন আপনি আমাদের হৃদয়ে বসবাস করবেন প্রভু ও ধৈর্যশীলতা দ্বারা প্রভু আপনি যে কাজ, যে কর্ম, যে দায়িত্বগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন প্রভু, ও সব কার্যগুলোকে আমরা ঈশ্বরের নামে সমাপ্ত করতে পারি, শেষ করতে পারি প্রভু। এই সব সমাপ্ত করার পরে আমাদের জীবনে যে পরিপক্ক, যে সম্পূর্ণ জীবন, যে জীবন মুকুট আশার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন প্রভু, ও পাওয়ার যোগ্যতা আমাদেরকে দাও প্রভু। প্রভু, ঈশ্বরের বাক্য থেকে অনেক বিষয়গুলো আমরা আজকে শুনতে পেরেছি প্রভু। যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবেন প্রভু, আমরা আপনার নিয়মকে আমরা গৌরব দিতে পারবো প্রভু। তখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবে প্রভু। প্রভু, আপনাদের সন্তানকে আমরা সাহায্য করতে পারবো প্রভু। যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা, সহষ্ণুতা থাকবেন প্রভু, প্রভু আমরা আপনাকে প্রীতিজনক রীতিতে আমরা জীবনযাপন বসবাস করতে পারবো প্রভু। প্রভু, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে প্রভু অনেক লোকের জীবনে, অনেক পরিবারের ভিতরে অনেক কষ্টগুলো, বাধাগুলো আছেন প্রভু, অন্ধকার পরিস্থিতিতে আছেন প্রভু। এ সময় ওদের সবার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু। প্রভু, আপনার বাক্য বলেছেন প্রভু, যখন ধার্মিকরা রোদন করে আমাকে ডাকবেন, আমি ওদের কথাগুলোকে শুনবো না প্রভু। আপনি আরেকটা কথাও বলেছেন প্রভু, আমি ঈশ্বরের নামে ওদেরকে সংকট থেকে উদ্ধার করবেন বলে আপনার ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা দেখতে পেরেছি প্রভু। প্রভু, এই সংকটকালে আপনার উদ্ধার আমাদের জীবনে দরকার আছেন প্রভু। আমার মন একদম কষ্টকালতে, সংকটকালে আছে প্রভু। আপনার বাক্য বলছেন প্রভু, যারা ভগ্নচিত্তদের নিকটে থাকবেন ওদের কাছে আমি সহবর্তী হয়ে থাকবেন বলে আপনি বলছেন প্রভু। যারা চূর্ণ মন নিয়ে থাকবেন প্রভু, ওদের কাছে ওদের কথাগুলোকে, ওদের প্রার্থনাগুলোকে আপনি শুনবেন বলে আপনি বলেছেন প্রভু। প্রভু, আমরা এখনো বিশ্বাস করছি প্রভু, আপনি আমার প্রার্থনাকে শুনছেন। আমরা যে
পরীক্ষাগুলোকে আমরা সম্মুখী হয়ে যাচ্ছি প্রভু, ও পরীক্ষাগুলোকে বিশ্বাস দ্বারা সমাপ্তি করার যোগ্যতা, বল, শক্তি, অপেক্ষা, আত্মা আমাদেরকে যাও প্রভু। প্রভু আমরা জানি না প্রভু, আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু, আপনার দ্বিতীয় আগমন জন্য আমরা অপেক্ষা করছি প্রভু। যখন আপনার দ্বিতীয় আগমন হবে প্রভু, যেভাবে ও দাসদেরকে ও প্রভু ওনাদেরকে বলেছেন প্রভু, ও কথা আপনিও আমাদেরকে বলার যোগ্যতা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে যোগ্যতা দাও প্রভু। প্রভু আমরা বাক্যতে দেখেছিলাম প্রভু, একটা কথা বেশ করেছ, উত্তম ওর বিশ্বস্ততা দাস। এ কথা আমাদের জীবনে আমরা আপনার কাছ থেকে শোনার যোগ্যতা, একটা সময়টা, একটা সুযোগটা আমাদের জীবনে দাও প্রভু। প্রভু ঈশ্বরের বাক্যতে আমরা শুনেছিলাম প্রভু, যারা শেষ পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকবেন তারা পরিত্রাণ পাবে প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমরা স্থির আত্মা নিয়ে থাকার একটা শক্তি, একটা বল শুধু আপনার কাছ থেকে আসবে প্রভু। প্রভু আমরা যখন আপনার সঙ্গে আমরা যখন অনুরক্ত হয়ে থাকবো প্রভু, আমাদের জীবনে স্থিরাত্মা আসে প্রভু। যখন আমাদের জীবনে স্থিরাত্মা আসবেন প্রভু, আমরা পরিত্রাণ পাবো প্রভু। যে পরিত্রাণ আমরা পাবো প্রভু, ও পরিত্রাণের দ্বারা আমরা এই কষ্টগুলোকে, সমস্যাগুলোকে সম্মুখী করে বিশ্বাসের দ্বারা আপনি যে কাজ আমাদেরকে দিয়েছেন প্রভু, ওটা সমাপ্ত করার যোগ্যতা ও সময়টা আপনি আমাকে দেবেন বলে প্রার্থনা করছি প্রভু। এই সময় বিশেষভাবে আমাদের অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করছি প্রভু। গত 2 মাস থেকে প্রভু আপনার পবিত্র স্থানে আমরা গিয়ে প্রার্থনা করতে পারছিলাম না প্রভু, কিন্তু আপনি একটা সুযোগ দিয়েছেন প্রভু ইউটিউব মাধ্যম থেকে আপনার আরাধনা করার জন্য প্রভু। আর কতদিন এরকম করব আমরা জানি না প্রভু, সব তোমার ইচ্ছা প্রভু, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক প্রভু। প্রভু যে রাজ্য সরকার আগামী দিন নির্ণয় নেবেন প্রভু এই লকডাউনের ব্যাপারে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা থাকলে লকডাউন সব শেষ হওয়ার পরে আমাদের মণ্ডলীতে আবার আমরা গিয়ে একসঙ্গে আপনাকে মহিমা কীর্তন, প্রশংসা গীত যাওয়ার একটা সুযোগ আমাদের জীবনে আমাদেরকে দাও প্রভু। এই সময় আমাদের প্রধান পালক রেভারেন্ড কে পল ভিক্টর জন্য প্রার্থনা করছি প্রভু, ওনার কাছে আপনি থাকো প্রভু। যারা বার্থডে, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, বিবাহ বার্ষিকীগুলো ওরা করতে পেরেছেন প্রভু, ওদের সবার সঙ্গে আপনি থাকুন প্রভু। যে নতুন মুকুট, নতুন বছর ওনাদের জীবনে আপনি দিয়েছেন প্রভু, শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থেকে, আপনার সঙ্গে ধরে লক্ষ্য দিকে যাওয়ার যোগ্যতা ওদের সবাইকে দাও প্রভু। সব বিষয়ের জন্য এ সময় প্রার্থনা করছি প্রভু। প্রভু আগামী সপ্তাহ আমরা প্রথম রবিবার পালন করব প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা থাকলে ঈশ্বরের মন্দিরে আমরা আরাধনা করার একটা সময় আমাদেরকে দাও প্রভু। প্রভু এ প্রার্থনা আমাদের প্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টর নামে আমরা করলাম, আমেন, আমেন। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 amen Jesus, amen Jesus, amen Jesus, amen Jesus. হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মন্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে হোক। আজ আমাদের দৈনিক আহার আমাদেরকে দাও, আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো, যেমন আমরা অপন অপরাধীগকে ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু সকল মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ সকল রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা যুগে যুগে তোমারই হোক, আমেন। এখন আমাদের পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও শক্তি, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, শান্তি এবং পবিত্র আত্মায় সহযোগিতা, সান্ত্বনা এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত ও প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমন পর্যন্ত আমাদের সকলের কাছে নিত্যকাল বিরাজ করুক, আমেন, আমেন, আমেন। প্রশংসা দয়াল ঈশ্বরের, প্রশংসা বাবের সপ্তারে, প্রশংসা দিব
গণে তাই প্রশংস পিতা পুত্রাতাই আমেন। আরেকবার প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে সকলকে জয় যিশু। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। যে ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন উনি আমাদের সমাপ্ত প্রান্তের পর্যন্ত কার্যগুলোকে যখন আমরা সমাপ্ত করব ও সময় পর্যন্ত উনি আমাদের কাছে আছেন। সো আমরা ভয় পেতে নাই। তিনটে বিষয়গুলো আমরা দেখেছিলাম। প্রথমে হচ্ছে ধ্যান করে শুনুন। প্রথমে হচ্ছে আমরা পরীক্ষাগুলোকে সম্মুখ করতে হবে, আনন্দ রীতিতে এই পরীক্ষাগুলোকে সম্মুখী করতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমরা এই পরীক্ষাগুলোকে বিশ্বাস দ্বারা আমরা কি উৎপাদন করতে হবে? ধৈর্যশীলতাকে উৎপাদন করতে হবে। তৃতীয়টা হচ্ছে এই ধৈর্যশীলতা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কার্যগুলোকে কর্মগুলোকে আমরা সমাপ্ত শেষ করতে হবে। যখন সমাপ্ত শেষ করব আমাদের জীবন পরিপক্ক হবেন আর সম্পূর্ণ হবেন। আরেকটা তিনটে বিষয়গুলো আজকে আমরা ধ্যান করেছিলাম। যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা সহিষ্ণুতা যদি আমাদের জীবনে থাকে, আমরা প্রথমে কি করতে হবে? ঈশ্বরের নিয়মগুলোকে আমরা কি করতে হবে? সম্মান দিতে হবে, গৌরব দিতে হবে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যখন আমাদের জীবনে ধৈর্যশীলতা থাকবেন আমরা ঈশ্বরের সন্তানকে আমরা কি করতে হবে? সাহায্য করতে হবে। যেভাবে জ্যোতি অজান্তে সবাইকে আলো দেবেন আমাদের জীবনেও ওরকম থাকতে হবে। আর তৃতীয়টা হচ্ছে যখন ধৈর্যশীলতা আমাদের জীবনে থাকবেন আমরা ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজগুলোকে আমরা করতে পারবো। হালেলুয়া। এত সুন্দর বাক্য ঈশ্বর আজকে আমাদেরকে দিয়েছেন। যা কিছু ঈশ্বরের বাক্য আজকে আমাদের সঙ্গে বলছেন এটাকে আমরা মনে করে সময়কে সব ব্যবহার করে যে জীবন মুকুট ঈশ্বর আমাদেরকে দেওয়ার জন্য একটা প্রতিশ্রুতি একটা কথা দিয়েছেন ওটার দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের দৃষ্টি আশেপাশে এদিকে পূর্ব দিকে পশ্চিম দিকে উত্তর দক্ষিণ এদিকে না, আমাদের দৃষ্টি সবসময় যেটা উত্তম ওটার উপরে থাকতে হবে। উত্তম বিষয়গুলো কার কাছে থাকেন? সদাপ্রভুর ঈশ্বরের কাছে থাকবেন। আমরা সদাপ্রভুর ঈশ্বরেতে আমরা জীবনে এগিয়ে যাব, আমরা সম্মুখী হয়ে যাব, বিশ্বাস রেখে যাব, তারপরে সমাপ্তি করব, তারপরে সম্মান দেব, গৌরব দেব ঈশ্বরের নিয়মগুলোকে। আর ধৈর্যশীলতা দ্বারা সব সন্তানকে ঈশ্বরের সন্তানকে আমরা সাহায্য করব। তারপরে ধৈর্যশীলতা দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিজনক কাজগুলো আমাদের জীবনে আমরা করব। আজ ও চিরকাল পর্যন্ত ঈশ্বরের নামে গৌরব ও মহিমা হোক। আমেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেয়েছি কত আশীর্বাদ।